میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ کالز کرتے ہیں، اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا شہد اتنا میٹھے والی بات ہے، جتنا طویل پڑھیں گے اتنی برکتیں زیادہ نصیب ہوں گی، لیکن کوئی سا بھی درود خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیے۔ کیا عجب کہ یہی درود پاک پڑھنا ہمارے ایمان کی ضمانت ہو جائے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، اور مرنے سے پہلے پہلے یہ حسین نظارے ہم میں سے کسی کو دیکھنا نصیب ہو جائیں۔ تو درود پاک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، شب و روز اس کا اپنی عادت میں، اپنے جو بھی روٹین ہے اس کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ مقررہ تعداد میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں جتنا چاہیں آپ درود پڑھ سکتے ہیں، علاوہ ان چند مواقع کے کہ جہاں پر ذکر و اذکار کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا مدنی گلدستہ آپ کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی آپ کے لیے تیار ہے۔ کچھ کالز۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، رضوان۔ یہ مجھے خواب آتی ہے، کبھی مصیبت میں ہوتا، اکثر خواب جب بھی آتی ہے مصیبت میں ہوتا، کبھی کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے گاڑی کے آگے، کبھی کچھ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خواب کا جو ایک لب لباب ہے اور مصائب و آلام مختلف قسم کے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے منتشر الخیالی کی وجہ سے ہو۔ آپ کے اگر خیالات منتشر ہوں گے تو خواب بھی آپ کے منتشر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی ذہنی کوفت کا شکار ہیں، کسی مشکل کا شکار ہیں، واقع کسی چیز کے بارے میں آپ یہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کہیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا، اور وہی آپ کو خواب کے اندر بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک کنٹینیو خوابوں کا ایک تسلسل جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کے خواب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپ کو علاج کرنا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ آپ کو اس طرح کے خوابوں کو زیادہ ذہن پر سوار نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ ان کی طرف توجہ نہ کریں، اگنور کریں۔ بعض اوقات جتنا زیادہ ایسے خوابوں کے پیچھے آپ پڑیں گے تو اتنا ہی زیادہ شیطان آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ کے لیے بھی ہے، اور بھی جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں، پریشان کن خواب آتے ہوں، کبھی مار دھاڑ دیکھتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، نقصان ہی نقصان آپ کو نظر آتا ہے اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، تو سونے سے پہلے 21 بار یا متکبر پڑھ لیا کرے اول آخر درود پاک، تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے، اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ سنت کے مطابق سوئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال سنیں۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں میرا یہ سوال ہے، محمد عادل تاریخ بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں 26واں پارہ پڑھ رہا ہوں،
और जहाँ से मुझे भूल जाता है मैं वो आयत छोड़ के फिर आगे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से भूल जाता है फिर मैं आगे पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और शुरू से लेके मैं सूरत काफ तक पढ़ता हूँ छोड़ छोड़ के। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी तबीर कैसी है। सूरतों में स्पेसिफिक बयान करना होता है कि किस तरह की सूरत, और वो तो आपने नाम लिया है, आयतें कौन कौन सी पढ़ते हैं, कौन कौन सी छोड़ देते हैं, तो फिर इसके बारे में कुछ अर्ज किया जा सकता है। अलबत्ता ये गौर कर लीजिए कि अगर आप वाकई हाफिज हैं तो आपको कुरान जो है वो मुकम्मल दुरुस्त तौर पर याद है या नहीं है। अगर वाकई कुरान भूला हुआ हो तो याद रखिए कि कुरान याद करके भूल जाना ये बहुत ही बुरा है, और इसकी बड़ी सख्त वईदें जो हैं वो कुरान और हदीस के अंदर बयान हुई हैं। तो इस बारे में गौर व फिक्र करें, और अगर आप हाफिज नहीं हैं तो फिर जाहिर है कि मामला जुदा होगा। बहरहाल आदिल भाई या कोई भी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अगर कुरान किसी ने कुछ याद किया है, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं, उमूमन जब ये मसला हम सुनते हैं तो तवज्जो ये जाती है कि यार ये तो हुफ़ाज़ के लिए, कि जिन्होंने कुरान पूरा हिफ्ज़ किया तो अब उनके लिए उसको याद रखना, जहन में रखना ये ज़रूरी है, उनके लिए भी है। लेकिन जिसको जितना कुरान याद हो उसके लिए भी यही हुक्म है। हाँ, आपको 10 आयतें याद हैं, 10 सूरतें याद हैं, 20 सूरतें याद हैं, 50 सूरतें याद हैं, जितना पारा 2 पारा जो एक मर्तबा आपने मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, अब उसको मरते दम तक याद रखना ये जिम्मेदारी है, ज़रूरी है और लाजमी है। इसके लिए बड़ा ही प्यारा नुस्खा है। अगर हम जितना कुरान हमको याद है वो हमारे पास कहीं पर नोटेड हो, लिखा हुआ हो कि मुझे फुला फुला सूरत याद है। अच्छा, बादों का जज्बा होता है रमज़ान शरीफ में या किसी और मौके पर तो ख़ास आयतें बंदा याद कर लेता है, बाद सूरतें याद हो जाती हैं और उसके बाद फिर तवज्जो नहीं होती तो भूल भी जाते हैं। तो नोट करके अगर उसको हम याद रखेंगे, हाफिज के लिए तो आसान है जिसने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है कि मुझे पूरा ही कुरान याद रखना है, लेकिन सिलेक्टेड सूरतें या आयतें या पारा अगर किसी को याद होती हैं तो बाज़ औक़ात उसकी इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं रहती। तो लिखा हुआ होगा तो अपना इम्तिहान करना, याद करना, उसको रिपीट करना हमारे लिए आसान होगा। दावत इस्लामी का एक बड़ा ही प्यारा मदनी काम है मदरसतुल मदीना बराए बालिगान, जो रात को अमूमन इशा की नमाज के बाद, बाद जगहों पर दीगर नमाजों के बाद भी होता है, उसमें कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है। अगर आपने सीखा नहीं तो सीखने के लिए, और अगर ऑलरेडी आप सीखे हुए हैं तो दूसरों को सिखाने के लिए और अपनी दोहराई के लिए आप अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा ये मशवरा इंशाल्लाह आपके काम आएगा। एक मखसूस वक्त होगा, एक माहौल बना हुआ होता है, वहां पर बैठकर अपनी दोहराई कीजिए, या फजर की नमाज के बाद रोजाना सुबह जब आप उठते हैं वो वक्त मुकर्रर कर लीजिए। कोई भी ऐसा वक्त हो जिसमें आप अपने आप को इंगेज करें कि यार ये वक्त जो है मेरा तिलावत कुरान के लिए है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। मदरसतुल मदीना बालिगान की बात चली तो खास तौर पर वो अफराद के जो बालिग हैं, बड़े हैं, अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो कुरान दुरुस्त करना चाहते हैं, पहले पढ़ लिया था पता नहीं कैसा पढ़ा है तो चेक करवा लें, वरना कुरान गलत होने की सूरत में बहुत सारी इबादत ज़ाय होने का कभी अंदेशा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद से मोहब्बत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल। गुलाम मोहम्मद अर्ज कर रहा हूँ सरगोदा से। मेरी बेगम को ख्वाब आया है कि उसको मेरी वालदा ने आड़ू पेश किया है, वो उसने लेकर खा लिया है, तो इस ख्वाब का बराए मेहरबानी जवाब अता फरमा दें। माशाअल्लाह, सास की जानिब से ख्वाब में अगर आड़ू और वो भी अगर मीठा हो, अच्छा हो मिलना तो बड़ी अच्छी अलामत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपस में मोहब्बत, प्यार और नफ़ा मिलने की ये दलील है। जिसने दिया है उसकी जानिब से, यानी सास ने बहू को दिया है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके हक में ये बेहतर और अच्छा साबित होगा। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके घर वालों को इसकी बरकतें नसीब फरमाए। नेक्स्ट। मोहम्मद अरसलान बात कर रहा हूँ मेरे को खास से। मैंने ख्वाब देखा था कल रात को कि मैंने एक तोता बनाया है, वो भी बड़ा तोता, और हरे कलर का है, उसके ऊपर लाल लाल शेड है। तो उसको मैं बाजार में जब बेचने जाता हूँ, मेरा दिल कहता है कि उसको बाजार में बेच के आऊँ। जब मैं उसको बाजार में बेचने जाता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि 3-4 हजार का बिक जाएगा, लेकिन जब मैं बाजार जाता हूँ दुकानदार के पास 30,000 रुपए मालियत बताता है वो उस तोते की। जब वो 30,000 रुपए मालियत बताता है तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे दुकान पे जाऊंगा तो 35,000 का बिक जाएगा। तो फिर मैं इस उसमें
वापस आ जाता हूँ घर पे, वापस आके फिर ये सोचता हूँ दिल के अंदर कि इस तोते को मैं आजाद कर दूं, फिर उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। इसकी मुझे ताबीर बता दीजिए। अगर आपका वाकई परिंदों का काम है, पालते हैं या बेचते हैं, फिर तो एक ऐसी चीज है कि जिससे आपका रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता पड़ता रहता है और वही चीज आपको नजर आई तो मामूलाती जिंदगी में से हुआ और इसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अलबत्ता अगर ऐसा कोई शौक नहीं है, बाज़ औक़ात लोग तोते वगैरह पालते हैं, और जो नहीं पालते अगर ऐसा मामला है या आपका कोई कारोबार भी नहीं है तब आपने ये ख्वाब देखा है, तो फिर एक अच्छी इसकी अलामत है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल किसी बुरे शख्स के शर से आप महफूज रहेंगे। ऐसा शख्स के जो बदबातिन है, अच्छी आदत का मालिक नहीं है, तो उसके शर से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज फरमाएगा। तो एक अच्छी ताबीर है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी बजा लाइए और अपनी सोहबत पर, अपने उठने बैठने पर, अपने अतराफ पर जिनको आप दोस्त कहते हैं उन पर जरा एक नज़र गौर से डाल लीजिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं आपकी सोहबत के अंदर, सर्कल के अंदर शख्स के जो अच्छा ना हो, नेक ना हो। अगर ऐसा मामला हो तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। अच्छे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। जैसी सोहबत होगी वैसे हम होंगे, और ये एक इतनी बड़ी रियलिटी है, इतना बड़ा सच है दुनिया का कि इनकार करना बहुत दुश्वार है। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसी तरह के जुमले, उसी तरह की गुफ्तगू आपकी जुबान पर आती है, वही ख्यालात आपके जहन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आप गौर कर लीजिए, आप माने या ना माने, बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार हम तो बस बड़े स्ट्रांग हैं, तो हम ऐसा तो हम वैसा, लेकिन वो अपने आप पर गौर नहीं करते। अगर वो भी गौर करेंगे, भले अपने आप को कितना बड़ा फन्ने-खास समझते हो, सोहबत के असर से बचना ये मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ख्यालात में, आपकी गुफ्तगू में, आपके जुमलों में, आपके आमाल में, आपके दोस्त जिनके साथ आप कंटिन्यू उठते बैठते हैं उनका असर और झलक जरूर नजर आएगी। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोहबतों को अच्छा करें, आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार करें। दावत इस्लामी का मदनी माहौल आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार करने का एक बेहतरीन अमल है, और हम अपने मामूलात में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि अलग से एक दुनिया है जहाँ से आपको निकल कर यहाँ आना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन है आपका, आप जहाँ भी रहते हैं, आपको बड़ा आसान होगा दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों तक रसाई हासिल करना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और आप उनके साथ राब्ते में आएँ, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने। आप खुद ये गवाही देंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी तब्दीलियाँ आप खुद महसूस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद भी कॉल्स मौजूद हैं, लेकिन आज आपको मैंने एक चीज़ के बारे में ख्वाबों की ताबीर अर्ज करनी थी। एक मदनी गुलदस्ते की शक्ल इसको समझ लीजिए, और वो है हाथी दांत। बड़े कीमती होते हैं, दुनिया भर में इनका कारोबार किया जाता है, अगरचे कानूनन बहुत सारे ममालिक के अंदर इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, और ख़ास तौर पर इसका शिकार करना और इनको हासिल करना कानूनन बहुत सारे मकामात पर ये जुर्म भी है। बहरहाल एक इनकी कीमत है, लोगों का रुझान होता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। मसनूआत है जो हाथी दांत से बनती हैं, और उनकी भी एक कीमत हुआ करती है। इस वक्त स्क्रीन पर भी आपको हाथी दांत जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो एक है हाथी का देखना, उसकी ताबीरें जुदा हैं। आज ख़ास तौर पर जो है वो हाथी दांत को आपके सामने बयान करना है। बड़े लंबे दांत होते हैं, और इस पर मुहावरात भी कई आपने सुने होंगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वगैरह वगैरह। बहरहाल हाथी दांत ख्वाब में देखना कैसा अच्छा है, और माल की ये अलामत है, दौलत के मिलने की अलामत है। अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब के अंदर कि वो हाथी दांत का मालिक बना है और उसके पास हाथी के दांत मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको मालो मनफ़ियत हासिल होगी। अब बढ़ते हैं कि इसकी कुछ और मजीद डिटेल की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि हाथी दांत उसके पास मौजूद हैं, लेकिन किसी बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, किसी डब्बे के अंदर हैं, कोई बक्सा वगैरह है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो अपने खानदान में से किसी मालदार औरत के साथ निकाह करेगा।
इसी तरह से अगर कोई शख्स ये कंडीशन देखता है, सिचुएशन देखता है कि ख्वाब के अंदर उसके पास हाथी दांत थे लेकिन गुम हो गए या टूट गया हाथी का दांत, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। ये माल के गुम होने और ज़ौजा के हलाक होने की अलामत हुआ करती है। तो अगर इस तरह का कोई शख्स ख्वाब देखे तो अपने अहल के लिए, अपने अयाल के लिए, अपने माल के लिए दुआ खैर करे, दुआ बरकत करे कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की आजमाइश से उसे महफूज फरमाए। और अगर ज़ौजा बीमार है या कोई इस तरह का मामला है तो उसके लिए बिलखुसूस केयर भी करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ भी करे। अच्छा, हाथी दांत बेसिकली तो सफ़ेद ही होता है, लेकिन सफ़ेदी में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। बाज़ जो है वो बहुत सफ़ेद होते हैं, बाज़ कम सफ़ेद होते हैं, यानी कहते हैं ये तेज सफ़ेद है, और एक ये हल्का सा मैला सा कलर है सफ़ेद लेकिन मैला सा है। तो इस तरह का भी फ़र्क हो सकता है। तो इसके बारे में उसूल ये बयान किया गया है कि ख्वाब के अंदर हाथी दांत का देखना और उसको जितना ज़्यादा सफ़ेद देखा जाए उतना ही ज़्यादा माल हासिल होने की अलामत है। अगर कम सफ़ेद है, थोड़ा बहुत मैला है, मैलाहट की तरफ जो उसका मैलान है, तो फिर कम माल मिलने की अलामत है। और जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा उतना ही ज़्यादा वो शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से माल और दौलत हासिल करेगा। तो ये था आज की एक चीज़ के बारे में, ख्वाबों की ताबीर। तो वक्तन फ़वक्तन आपके मालूमात के लिए, दिलचस्पी के लिए कुछ मदनी फूल इस हवाले से अर्ज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ख़ास तौर पर माल और दौलत की जब भी नवीद मिले, खबर मिले या ख्वाहिश दिल में जन्म ले या हम दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला से साथ ही आफियत का, भलाई का, खैर का भी सवाल ज़रूर करना चाहिए। वरना हर दौलत आपको सुकून दे, हर दौलत आपके लिए आसाइश का सामान हो, हर दौलत आपकी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर साबित हो, ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे मालदार अपने माल ही की वजह से हलाक होते हैं और आजमाइशों का शिकार होते हैं। तो जब भी दुआ करें, किसी भी नेमत की दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला से खैर व भलाई के साथ उस नेमत के मिलने की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, आजमाइशों से हम सबको महफूज फरमाए। बढ़ते हैं, एक वीडियो सवाल है, देखते हैं कि हमारे इस्लाम क्या पूछ रहे हैं। जी दिखाइए। ख्वाब में मस्जिद को देखा और फिर उसके बाद एक दो मरतबा मज़ार शरीफ का भी मैंने ख्वाब देखा, ये देखना कैसा? मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का पाक घर है। इसका देखना इबादत पर तौफीक मिलने, कुव्वत मिलने की, पाकीज़ा होने की ये अलामत होती है, अच्छी ताबीर है। मज़ार शरीफ का देखना जो है बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी नेक बंदे का, किसी वलीउल्लाह का मज़ार देखना बाइस बरकत हुआ करता है। अलबत्ता ख़ास उस साहिब मज़ार की जो बरकतें हैं वो उनकी ज़ात से मुताल्लिक होंगी। वैसे तो हर बुजुर्ग ही बहुत सारी खुसूसियात के जामे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गुनाहों से महफूज फरमाता है और वो नेकियां करते हैं, नेक होते हैं, इल्म होता है, अखलाक के पैकर होते हैं, अच्छे अखलाक के पैकर होते हैं, सुन्नतों के आमिल होते हैं, जभी तो वो बुजुर्गान दीन शुमार होते हैं। लेकिन बाद बुजुर्गान दीन के अंदर बाद सिफात दीगर सिफात के मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। और जब भी उनका तज़किरा होता है या नाम लिया जाता है तो उनकी वो ख़ास सिफात जो हैं वो जहन की तरफ पहले सबकत करती हैं। तो अगर किसी ख़ास मज़ार शरीफ जिनका आप जानते भी हों उसकी ज़ियारत की है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उन बुज़ुर्गों की उस ख़ास जो बरकत है उसमें से हिस्सा मिलने की ये अलामत होती है। तो दुआ भी करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि उन बुज़ुर्ग की आपको बरकतें भी नसीब हों। और वैसे तो हमारे पास जो कुछ भी है इन बुजुर्गों का ही सदका है, हम तक दीन पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, इल्म पहुंचा, जो कुछ भी चीज़ें हम तक पहुंची हमें सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, उनके बाद दीगर बुजुर्गान दीन के ज़रिए ही पहुंचा और ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे मोहब्बत और अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट। माशाल्लाह, आपकी ख्वाबों की ताबीर का प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। हजरत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं अक्सर सैलाब की सूरत में पानी को देखता हूँ कि बहुत ज्यादा पानी है, बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर एप्रिसिएशन।
اور سیلاب کی صورت میں پانی کا دیکھنا مصائب و آلام کی علامت ہے. دعا کریں, صدقہ کریں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ. محمد اشفاق بات کر رہا ہوں جناب لاہور سے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2-3 دن قبل جو ہے نا وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آم کا درخت ہے اور اس میں ایک آم لگا ہوا ہے بڑا والا. میں نے اس کو سٹک ماری ہے, وہ نیچے گر کے میرے پاس آ گیا. اگر میٹھا ہے, موسم میں دیکھا تو اس کی تعبیر اچھی ہے, مال و منفعت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. نیکسٹ. میں نے اپنا مرشد کو دیکھا ہے خواب میں 2-3 دفعہ. کیا بات ہے جناب. پیر و مرشد جامع شرائط کی زیارت کرنا باعث برکت ہے. ان کے نقش قدم پر چلیے, ان کے فرامین پر عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملے گی. ویسے بھی مرید کو اپنے پیر سے عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, تو ان کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. نیکسٹ. میں افضل خان بول رہا ہوں فرانس سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خواب میں مگرمچھ دیکھنا اور کچا گوشت دیکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی, مگرمچھ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے اور کچا گوشت دیکھنا بھی بہتر نہیں ہے. پکا ہوا گوشت دیکھنا بہتر ہوتا ہے, اور عام طور پر پکے ہوئے ہونے کے مقابلے میں جو بھنا ہوا گوشت ہو وہ زیادہ نفع کی, خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیجیے اور اپنی صحبت پر اٹھنے بیٹھنے پر غور کیجیے, کہیں کوئی شخص جو ہے وہ برے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں, اور کچھ صدقہ اور خیرات کر دیجیے, انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. نیکسٹ. نوید عبداللہ. میری بیوی کو نا وہ ڈرانے خواب وغیرہ آتے ہیں, یعنی کہ مردے وغیرہ, یہ دیکھنا مردے اور قبرستان, یہ پوچھنا. اگر ڈر جاتی ہیں تو وظیفہ میں نے ابتدا میں عرض کیا, مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 228 پر بھی یہ تحریر ہے. 21 مرتبہ یا متکبر پڑھنے کا ان سے کہیے, اور تنبیہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کو کہ وہ آخرت کی فکر کرے, قبرستان کا دیکھنا. اس حوالے سے بھی اپنے معمولات پر اگر غور کریں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور کیا ہی خوب ہو کہ اگر انہیں آپ اسلامی بہنوں کے لیے جو امیر اہل سنت کے 63 مدنی انعامات ہیں وہ پیش کر دیں, تو اپنی آخرت کی تیاری کا ایک بہترین ذریعہ فی زمانہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں. ڈیٹیل کافی طویل ہے, مختصر یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ایک خوبصورت اور بہترین طریقہ کار ہے. حاصل کیجئے. جو بھی ہمارے مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوں گے. اگر آپ فزیکلی کہیں مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ dawat-islami.net وزٹ کیجئے. انشاءاللہ عزوجل وہاں پر آپ کو ہر طرح کے مدنی انعامات کے رسائل میسر ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. نیکسٹ. محمد الیاس پنجاب گجرانوالا سے بول رہے ہیں. خواب دے وچ نا مچھی بہت زیادہ نظر آتی ہے. جناب بڑی چنگی گل ہے, اچھا خواب ہے, اور بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے خیر و برکت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خوشخبری ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. انتظار کیجئے, انشاءاللہ عز و جل کوئی اچھی خبر ملے گی. رات کے اگر ابتدائی حصے میں دیکھا ہے, یعنی جلدی دیکھا ہے عشاء کے آس پاس فوراً یا آدھی رات کے قریب, تو کچھ وقت زیادہ لگے گا, اور اگر فجر کے قریب صبح کے قریب خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. مزید ویڈیو سوالات بھی ہیں ہمارے پاس, بڑھتے ہیں ویڈیو سوال کی جانب. جی. میری والدہ کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ اسی رات میں مدینہ شریف میں گھوم رہا ہوں, اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان میں مدینے میں پہنچ گیا. تو میری امی کہتی ہیں کہ بیٹا میں بھی تو مدینے چلی گئی. مرنے کے بعد میری والدہ یہ کہتی ہے, میرے کو آپ اس کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہے, پیارا ہے, اور والدہ کے لیے ایک بڑی ہی پیاری اور اچھی فعال ہے, یعنی اچھی خبر ملنے کی نوید ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت سے اور خیریت سے ہوں گی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے انہیں حصہ نصیب ہوگا. دعا بھی کریں, ایصال ثواب بھی کریں, انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت سے ہوں گی. بڑا ہی پیارا اور مبارک اس کی فعال ہے. نیکسٹ. ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہوں اور آسمان سے ایک تارا ٹوٹ رہا ہے, تو میں اس کو دیکھ کے لاہور پورا پڑھتا ہوں. اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ بہت سارے تارے ہیں وہ ہل ملاتے ہوئے چمک رہے ہیں, اور چمکتے چمکتے اور خوبصورتی کی طرح بالکل آسمان سے لے کے زمین کی طرف آ جاتے ہیں. پورا زمین روشن روشن ہو جاتا ہے, ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے.
ستارے کا ٹوٹنا تو اچھی علامت نہیں ہوتا، البتہ جو آپ نے دوسرا حصہ بیان کیا اپنے خواب کا کہ چمکدار ستارے دیکھے ہیں، اچھے ستارے یعنی روشن ہیں زمین سے آسمان تک، تو یہ کثیر الاولاد ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو اور اس طرح کا خواب دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اچھی اولاد، نیک، صالح، عافیت والی نصیب ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کیجئے، اور اگر کوئی آلریڈی ہے، صاحب اولاد ہے اور بظاہر اولاد کی صورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی اور صورت میں برکت نازل ہوگی، برکت ظاہر ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اچھی تعبیر ہے اس کی۔ نیکسٹ، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 2-3 مرتبہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ میں اپنے والد سے لڑ رہا ہوں، جھگڑا کر رہا ہوں، اور وہ مجھے بری طرح مار رہے ہیں۔ والد صاحب سے جھگڑا کر رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، تو اب غور کر لیجئے آپ اعمال کیسے ہیں، تعلقات کیسے ہیں، اگر کہیں پر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو درست کر لیجئے۔ ویسے ماشاءاللہ آپ عمر والے معلوم ہوتے ہیں، بچپن میں عموماً اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اب بڑپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا یا بڑی عمر میں دیکھا، تو ہو سکتا ہے بچپن کا کوئی خیال ہو، وہی خواب کی شکل میں نظر آ گیا ہو۔ تو بہرحال اس سے کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کی والد صاحب سے جھگڑا ہی ہے یا برائی ہی ہے یا آپ کے دل میں کوئی برائی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی بہت پرانا خیال بھی ریفلیکٹ ہو کر نظر آ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ کل پرسوں جو سوچ رہے تھے وہی خواب کرنا نظر آئے، بہت پرانی سوچیں بھی بعض اوقات نظر آتی ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک طرح کا اسٹوریج ہوتا ہے جس میں ہماری یادیں، خیالات ہوتی ہیں، تو جب بندہ سوتا ہے تو وہ خیالات بعض اوقات خواب کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ والد صاحب کے لیے دعائے عافیت اور خیر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ، ابرار قادری عربو سے بات کر رہا ہوں۔ ابلا میں نے خواب دیکھا تھا، اس میں میں ایک شہد کا چھتا دیکھتا ہوں جس میں بہت زیادہ شہد ہے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں گلاس میں، پھر اس کو پیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ شہد کا دیکھنا اور اس کو نچوڑنا، یہ ایمان کی مضبوطی، علم ملنے اور دین پر عمل کرنے کی علامت ہوتی ہے، تو بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے۔ آپ کوشش کیجئے مزید نیکیاں کرنے کی، مزید علم دین حاصل کرنے کی، مزید عبادات پر اپنے آپ کو کمر بستہ کرنے کی اور استقامت پانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے ایک توفیق ہے، ایک بھلائی کی راہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دین پر چلنا، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو استقامت ملے گی، دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے ان نیکیوں کی طرف بڑھنا آسان کر دیا جائے گا، آپ کا دل لگے گا، آپ کو مواقع ملیں گے، آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اس کو ریزلٹس جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنی کوشش میں مزید تیزی کرے، اور اگر پہلے کوشش نہیں کرتا تھا تو اب کوشش کرنا شروع کر دے۔ علم دین حاصل کیجئے، کسی بھی ذریعے سے ہو، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھ کر ہو، مدنی چینل دیکھ کر ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بالخصوص کتابیں جو فیضان سنت ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے، نماز کے احکام ہے، اور سینکڑوں رسائل ہیں چھوٹے بڑے، وہ حاصل کیجیے۔ المدینۃ العلمیہ کی کتابیں پڑھیے۔ اسی طرح علماء کی، عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، یعنی جو بھی ذریعہ آپ حاصل کر سکتے اسے حاصل کیجیے، اور علم دین کی تلاش میں، جستجو میں اپنے آپ کو لگائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا جو ہے اس کا نتیجہ ملتا ہے، اور عبادات کے اندر بھی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اور جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں جو بھی اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو بھی ہم برا کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی شرارت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کے خواب نظر آنے کے بعد جو ہے اپنی کوشش میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسا نیا کریں جو آپ ابھی تک نہیں کرتے تھے۔ مثال ہے، کوئی آپ کام کر رہے تھے آلریڈی، چلو ٹھیک ہے توفیق مل جائے گی، پہلے بھی کر رہے تھے، ایسا نہیں، بلکہ
कुछ कोशिश में इजाफा कीजिए। अगर आप आधा घंटा देते थे सुन्नतें सीखने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, किसी भी नेक काम के लिए, अब 1 घंटा दीजिए। अगर पहले कोशिशों में थोड़ा सुस्ती थी, कभी कभी हो जाता था, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अब आप उसमें मजीद जो है वो इस्तिकामत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो कोशिश आपने करनी है, और ख्वाब में साइन ये है, अलामत ये है, अच्छी फाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दीन पर कायम रहना आसान फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो कोशिश और हिम्मत कीजिए, इसकी बरकतें नसीब होंगी। नेक्स्ट आपका ये पूछना है कि मेरी वाइफ जो है वो रात को कहती है मैं जब सोती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मेरे सारे गिरदान थे ना वो गिर गए। हाँ, अच्छी अलामत नहीं होती है, तो इसके लिए कुछ सदका कर दीजिए राह खुदा अज़्ज़ व जल में, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इस ख्वाब के बुरे असर से आपको, आपके घर वालों को, आपकी ज़ौजा को महफूज रखे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आफियत होगी। नेक्स्ट रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अमीर सुल्तान अत्तारी है। मैंने ख्वाब देखा बाद नमाज फजर मेरी लंबी दाढ़ी हो चुकी है और उसको मैं काट कर सुन्नत के मुताबिक करता हूँ। अगर वाकई आपकी दाढ़ी शरीफ है ऑलरेडी और सुन्नत के मुताबिक है तो मोस्ट वेलकम, मरहबा, माशाअल्लाह, इस पर इस्तिकामत पाइए। और अगर नहीं है तो रखने की नीयत कर लीजिए कि मर्द के लिए दाढ़ी रखना और एक मुट्ठी रखना ये लाजिम है, ज़रूरी है। अगर एक मुट्ठी से घटाएगा या बिल्कुल मुंडवाएगा तो ये गुनाह है, नाजायज़ है। तो दाढ़ी शरीफ रखनी चाहिए, इसकी अपनी बरकतें हैं। और अगर ऑलरेडी दाढ़ी शरीफ आपने रखी हुई है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सुन्नतों पर अमल करने में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तौफीक नसीब होगी। दावत इस्लामी के मदरी माहौल को अपनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नतों पर अमल करना, इनकी मालूमात करना आपके लिए मज़ीद आसान होगा। नेक्स्ट मेरा नाम मोहम्मद सिराज कादरी, मैं मित्रकोट से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं देखता हूँ दरिया है, वो दरिया को मेरे दिल में खौफ है कि मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा, यानी वो बहुत गहरा दरिया है, लेकिन मैं उसे पार कर जाता हूँ दरिया को। जब मैं उसे पार करता हूँ तो पानी बहुत कम होता है। ये अक्सर मुझे ख्वाब आता है, मुझे परेशान करता है दूसरे दिन तीसरे दिन। ख्वाब तो अच्छा है, आप क्यों परेशान होते हैं? दरिया को पार कर लेना तो अच्छी अलामत होती है। अब हो सकता है कि आपकी मुरादें पूरी हो रही हों, आपके काम काज बनते चले जा रहे हों, तो इसमें परेशानी वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर वाकई आप परेशान हो रहे हैं तो आज से परेशान होना छोड़ दीजिए, इजी हो जाइए। और ऐसी इसके अंदर कोई बात नहीं है कि जिससे आपको खौफजदा या परेशान होना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत का सवाल भी कीजिए और ज़्यादा इसकी तरफ गौर व फिक्र भी ना कीजिए। आपने कहा ना कि आपको अक्सर बार बार इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, तो इनका एक सबब जो है वो हमारा उसी ख्वाब में ज़हनी तौर पर अटके रहना भी होता है। हम एक चीज़ आती है नज़र, देखते हैं, बयान करते हैं, सोचते हैं, फिर सोचते ही रहते हैं, तो बाज़ औक़ात यही चीज़ बार बार उसी ख्वाब के रिपीट होने की भी वजह होती है। तो ईजी रहना चाहिए और मुतदिल मिजाज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको अपने जहन पर सवार ना कीजिए, इसके अंदर कोई ऐसी बुराई वाली अलामत नहीं है। नेक्स्ट मक्का से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि काफी दिन पहले का ख्वाब है, तो मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं मुकामी इब्राहिम के इर्द गिर्द बस देख रहा हूँ, तो उसके इर्द गिर्द ही मैं रह रहा हूँ, ना कोई मैं आगे जाता हूँ ना पीछे जाता, बस उसके इर्द गिर्द बस चक्कर लगा रहा हूँ। माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा और मुबारक ख्वाब है। और इस तरह का ख्वाब देखना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मनसब, विलायत और लोगों पर हुकूमत मिलने की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें मिलेंगी। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मनसब वही अच्छा कि जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरी का बाइस हो, वरना जो भी साहिब मनसब होगा उससे उसके मनसब के बारे में और जो उसके मातहत है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो इस सेंस के अंदर एक आजमाइश भी है। तमन्ना और ख्वाहिश तो हर एक को होती है कि मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे मातहत कुछ लोग हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिल आखिर इन चीज़ों के बारे में सवाल भी किया जाएगा। तो जिसके पास जो भी मनसब हो या आइंदा मिले, तो ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि मैं अपने मनसब का इस्तेमाल कैसा करता हूँ, अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए, हुकूक के एतबार से,
شرعی احکامات کے اعتبار سے، تو اگر تو وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ منصب اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے۔ نیکسٹ۔ میرا نام ہے جی، میرا خواب ہے کہ میں ہمیشہ کو میرا تقریباً اڑتا ہوا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو۔ سفر درپیش ہونے کی، حالات کے تبدیل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر برے حالات ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اچھائی کی جانب مبذول ہوں گے اور بہتری کی جانب جائیں گے، اور اگر آپ کا کسی سفر وغیرہ کا ارادہ تھا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جلد درپیش ہو۔ یہ اس وقت ہے جب آپ اپنے آپ کو درست طور پر ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اگر اس طور پر دیکھتے ہیں کہ درست نہیں اڑ پا رہے، یا پر کٹے ہوئے ہیں، یا الٹا اڑ رہے ہیں، یا اڑتے اڑتے آسمان میں بادلوں میں گم ہو گئے ہیں، تو یہ اچھی علامات نہیں ہوتی۔ ویسے ہوا میں اڑنا سفر درپیش ہونے کی، حالات کی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلقاً عموماً یہ سوالات آتے رہتے ہیں، ہوا کے اندر اڑنا، تو یہ اس کی تعبیریں ہیں۔ البتہ اگر کوئی خاص جگہ ہو، جیسا کہ ایسی جگہ پر اڑنا کہ جس مقام کی آپ کو خبر نہیں، اسپیسیفک ہو گیا، اس کی تعبیر الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اپنے گھر کی چھت سے اڑا ہے اور کسی اور کے مکان کی چھت پر گیا ہے، اس کی تعبیر الگ ہو جائے گی۔ معلوم سمت میں اڑنا، کہ پتہ ہے کہ میں کہاں سے اڑا ہوں اور کس سمت پر جاتا ہوں، اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو پھر وہ اس کی کیٹیگریز الگ ہیں۔ تو جب بھی اڑنے کے حوالے سے بیان کرے تو کس طور پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا اپنے خواب کے اندر پایا ہے وہ بھی ضرور بیان کرنا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق اس کی جو پرٹیکولر ایک تعبیر ہے وہ عرض کی جا سکے۔ نیکسٹ۔ میرا نام مسعود احمد ہے جی، میں شوقر شہر تو بول رہا ہوں جی۔ میں نے خواب دیکھا کہ رات کا تقریباً 1 بجے خانہ کعبہ میں نے دیکھا کہ سامان سے نہ نیچے اتر رہا ہے۔ اگر صحیح حالت میں، درست حالت میں آپ نے زیارت کی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے حق میں مبارک ہوگا، امن ملنے کی اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے کالز کی ان کے خوابوں کو ان کے حق میں بہتر فرمائے، اچھی تعبیریں اس کی ظاہر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔